నమస్తే అండి. నేను మీ శ్వేతారెడ్డి. ఈరోజు సుప్రీం కోర్ట్‌లో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ మీద హియరింగ్ జరిగింది. శ్రేయా సింఘాల్ జడ్జిమెంట్ 2015 లో జరిగినప్పుడు ఆహ్, ఈ 66 ఐటీ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది స్క్రాప్డ్ యాక్ట్. ఇది ఆల్రెడీ స్ట్రక్ డౌన్ చేసేసాము. ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్‌లో ఉండకూడదు అని చెప్పేసి అప్పట్లో శ్రేయా సింఘాల్ జడ్జిమెంట్‌లో 2015 మార్చ్ 24 చెప్పారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ 7 ఇయర్స్ అయిపోయింది. 7 ఇయర్స్ అయిపోయినా కూడా ఈ స్క్రాప్డ్ యాక్ట్ ఇంకా పోలీసులు ఇంప్లిమెంటేషన్‌లో పెడుతున్నారు. ఈ స్ట్రక్ డౌన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో 66 ఐటీ దీన్ని ఇంకా పోలీసులు ఇంప్లిమెంటేషన్‌లో పెడుతున్నారు. అది వద్దు, దాన్ని మేము స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టే 2015 శ్రేయా సింఘాల్ జడ్జిమెంట్‌లో అంత క్లియర్‌గా చెప్పి ఆర్డర్స్ పాస్ చేసినా కూడా ఇంకా చాలా చోట్ల సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు పెడుతున్నప్పుడు, సోషల్ మీడియాకి సంబంధించి ఏమైనా పోస్టులు రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు 66 కింద చాలామంది అమాయకులని పోలీసులు హెరాస్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసేస్తూ అది ఆ సెక్షన్ ఆ యాక్ట్ 66 యాక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్‌లో లేకపోయినా కూడా ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు. ఇట్లా చాలా కేసులు ఉన్నాయని చెప్పేసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ హియరింగ్ అనేది జరిగింది. ఒకసారి మీకు చదివి వినిపిస్తాను, వినండి. సుప్రీం కోర్ట్ షాక్డ్ ఓవర్ స్క్రాప్డ్ సెక్షన్ 66A laws using FIRs issues notice to center. While section 66A of the IT Act was scrapped by the Supreme Court several years ago, it still remains in use. The court on Monday issued a notice to the center saying it's shocking. The Supreme Court, it is shocking that the judgment striking down section 66A of IT Act has not been implemented even now. The Supreme Court on Monday issued a notice to the center on the use of section 66A of the IT Act that was scrapped several years ago and said that it is shocking that the judgment striking down the law has not been implemented even now. The notice came during the hearing of a plea filed by PUCL that pointed out that even after 7 years of the law being struck down as of March 2021, a total of 745 cases were still pending and active before the district courts in 11 states, wherein the accused persons were being prosecuted for offences under Section 66A of the IT Act. The plea is based on data collated by the Internet Freedom Foundation, which has been tracking cases under zombie provisions which have been declared invalid but are still being used by police to prosecute people. It shows that even after March 2015, after the Shreya Singhal judgment which struck down Section 66A, 1,307 cases were registered under the law. The Attorney General of India, K.K. Venugopal, on Monday informed the Supreme Court that the statute books still carry Section 66A of the IT Act, which was struck down as unconstitutional. If your lordship see the IT Act book, there is only a small asterisk and a footnote that says deleted by order of Supreme Court. No one reads the footnote, said Venugopal. He further added that the section itself needs to read struck down by the Supreme Court and the told text could be there in footnote so that police officials are not confused. This is shocking, observed that the bench headed by Justice R.F. Nariman. Implementation is a problem. You read my dissent in the Sabarimala case, commented Justice Nariman. Section 66A of the IT Act was used to punish online communication which is considered grossly offensive, menacing, or to send communication which the sender knows to be false to cause annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred, or ill will. The provision was struck down by the Supreme Court on 24th March 2015. The court in its 2015 judgment has noted that the provision was vague and arbitrary. The NGO's plea had sought court orders to the center through NCRB or another agency to collect all the data information regarding FIRs investigations where Section 66A has been invoked, as well as pendency of cases in the courts, district courts, high courts throughout the country where proceedings under Section 66A are continuing in violation of the judgment. The plea has said 381 cases have been registered in Maharashtra, 295 in Jharkhand, 245 in UP since 2015 Supreme Court judgment. So, చెప్పింది ఏంటంటే ఈ సెక్షన్ ఈ 66A ఐటీ ఈ సెక్షన్ తీసేసినప్పటికీ కూడా, స్ట్రైక్ డౌన్ చేసినప్పటికీ కూడా, స్క్రాప్డ్ సెక్షన్ కూడా ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. 2015
శ్రేయస్ సింఘాల్ జడ్జిమెంట్లో క్లియర్గా ఈ సెక్షన్ని స్ట్రైక్ అవుట్ చేస్తున్నామని సుప్రీంకోర్టు చెప్పినా కూడా ఇంకా చాలా చోట్ల ఈ సెక్షన్ కింద ఎఫ్ఐఆర్స్ నమోదు చేస్తూ చాలామంది అమాయకుల మీద కేసులు బుక్కులు చేస్తున్నారు. దాదాపు 1000 కేసెస్ ఆర్ బీన్ రిజిస్టర్డ్. 7 years తర్వాత కూడా ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉండట్లేదు. సో నోటీస్ పంపించండి సెంటర్ ద్వారా అని చెప్పేసి ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో జరిగింది. కాబట్టి ఇట్స్ రియలీ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ హియరింగ్ అండ్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆర్డర్స్ దట్ ఆర్ బీన్ పాస్డ్ బై జస్టిస్ నారిమన్. ఎందుకంటే ఈరోజు రేపు చాలామంది సోషల్ మీడియాలో అనేక రకమైన విషయాల గురించి నోరు విప్పుతున్నారు. ఈ 66A ఇంప్లిమెంటేషన్లో లేని 66Aకు ఉంది చచ్చిపోయిన సెక్షన్ అండ్ ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్న సెక్షన్ని కూడా మళ్ళీ ఎఫ్ఐఆర్లో ఫైల్ చేస్తూ అమాయకులను ఇన్వెస్టిగేషన్స్కి పిలుస్తున్నారని చెప్పి నోటీస్ పాస్ చేశారు. సో చాలామంది అండి ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో చాలామంది జర్నలిస్టులు కానివ్వచ్చు, యాక్టివిస్టులు కానివ్వచ్చు, యూత్ కానివ్వచ్చు, చాలామంది ప్రజెంట్ హ్యాపెనింగ్ సిట్యుయేషన్స్, మన దేశంలో జరుగుతున్న విషయాల గురించి, మన చుట్టూ జరుగుతున్న విషయాల గురించి, రాజకీయాల గురించి, లేకపోతే లీగల్ థింగ్స్ గురించి ఇట్లా చాలామంది వీడియోలు చేస్తున్నారు. సో ఎవరికైనా అది కొంచెం అభ్యంతరకరంగా ఉంటే చాలు, ఓకే, అవి కేసులు అయిపోయి నెత్తి మీద కూర్చుంటున్నాయి 66A. సో ఇప్పుడు 66A ఐటీ సెక్షన్ ఈజ్ అ స్క్రాప్డ్ సెక్షన్. ఇట్ ఈస్ బీన్ స్ట్రక్ డౌన్ అని చెప్పేసి క్లియర్గా చెప్తున్నారు. నోటీసులు కూడా పంపిస్తున్నారు. ఇంకొకసారి ఇది కొంచెం పోలీసులు దీని గురించి ఆలోచించాలి, దీని గురించి చదవాలి. ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. అరే ఈ చట్టాన్ని పక్కకు పెట్టాం రా బై, ఈ చట్టాన్ని తీసేసాం రా బై, ఈ చట్టాన్ని తొలగించాం రా బై అని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఈ చట్టం కింద కేసులు బుక్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పేసి జస్టిస్ నారిమన్ చెప్తున్నారు.